الوداع سید انصار نقوی الوداع۔ PIA طیارہ حادثے میں شہید 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ انصار نقوی سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ نماز جنازہ میں سیاسی رہنماؤں، سینئر صحافیوں، میڈیا ورکرز، عزیز و اقارب اور دوست احباب کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سسکیوں اور آہوں کے ساتھ محبتوں اور دعاؤں کے سائے میں کراچی کے گلستان جوہر 19 قبرستان میں سپرد خاک۔ اللہ کی امانت اللہ کے سپرد، دلوں میں گھر کرنے والے انصار نقوی ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے، بہت یاد آئیں گے۔ سید انصار نقوی کی شہادت پر صحافتی حلقے سوگوار۔ کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات 5ویں روز بھی جاری۔ پاکستانی اور فرانسیسی ماہرین نے جائے حادثہ سے مزید اہم شواہد حاصل کر لیے۔ تباہ شدہ جہاز کا 90% ملبہ ایئرپورٹ منتقل۔ 63 شہداء کی میتیں لواحقین کے حوالے۔ شہید اسکواڈرن لیڈر زین العارف خان کراچی میں سپرد خاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہد خاقان عباسی نے بڑی پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں چینی کی وجہ سے حکومت جاتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان، اسد عمر اور عثمان بزدار چینی بحران کے ذمہ دار ہیں۔ کمیشن رپورٹ میں اصل مجرموں کو چھپایا گیا۔ چینی کی برآمد پر انہوں نے بھی سبسڈی دی تھی۔ پرچہ درج کرنا ہے تو ان پر اور عمران خان پر کریں۔ ہر روز کرائے کا آدمی پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے چینی پر سبسڈی نہیں برآمد کی اجازت دی۔ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی وضاحت، بولے کمیشن کی رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے لیے چارج شیٹ ہے، وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدشات سچ ثابت، کرونا خطرناک حد تک بڑھنے لگا۔ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 78 اموات، تعداد 1400 کے قریب۔ مزید 2429 افراد نے وائرس کی تصدیق، متاثرین کی تعداد 66,475 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 26 اور پنجاب میں 24,000 افراد متاثر۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کورونا کے مریضوں کی بھرمار، ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ سینیٹر رحمان ملک نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ہسپتالوں نے نئے مریض لینے سے انکار شروع کر دیا۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ کورونا کے وار، اسلام آباد انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ 3000 سے بڑھ گئے مریض تو ہسپتال صورتحال سے نمٹ نہیں سکیں گے۔ قرنطینہ سینٹرز میں بھی مزید گنجائش نہیں ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے وزارت داخلہ کو آگاہ کر دیا۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق ملک میں ہر گھنٹے بعد 3 اموات ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف کا کورونا سے ایک دن میں 78 ہلاکتوں پر اظہار تشویش، کہتے ہیں ناقص پالیسیوں کی وجہ سے وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اموات بڑھنا ڈاکٹرز اور ماہرین کے خدشات کی تصدیق ہے۔ فوری مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ سندھ میں کورونا سے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹوں میں مزید 38 افراد جان سے گئے، تعداد 465 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے آج 1247 نئے کیس سامنے آئے، 522 مریض صحت یاب ہو گئے۔ ملک بھر کے شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ مساجد، بازاروں، ٹرانسپورٹ اور ٹرین میں ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں سرجیکل اور کپڑے کے ماسک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مقامی سطح پر کورونا پھیلنے کی شرح 92% ہے۔ لاک ڈاؤن مزید نرم کیا جائے گا یا سخت ہوگا؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیر کو فیصلہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت لاک ڈاؤن ختم نہ کرنے پر ڈٹ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اجلاس میں اپنا موقف پیش کریں گے۔
टिड्डी दल ने खेत के खेत उजाड़ दिए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। पंजाब और सिंध में टिड्डी दल की अलगार, बलूचिस्तान के 27 अजला में भी टिड्डी दल के हमले, फसलें तबाह होने पर किसान परेशान। आटा बहरान पर हटाए गए हाशिम पोपलजई को नया ओहदा मिल गया। हुकूमती खरीदारी पर नजर रखने वाले इदारे का सरबराह बना दिया गया। IBP's इंक्वायरी रिपोर्ट से खबर, पावर और पेट्रोलियम डिविजन्स के सेक्रेटरीज तब्दील करने की सिफारिश, इरफान अली और असद हयाउद्दीन को तब्दील करने की तजवीज़। मियां नवाज शरीफ की लंदन में फैमिली के साथ तस्वीर वायरल, PTI वज़रा के अदालती निज़ाम पर ताने, सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान आ गया। नून लीग वालों का भी भरपूर जवाब, टॉप ट्रेंड बना दिया। नवाज शरीफ के मुखालिफिन का मकसद हर बार की तरह उल्टा हो गया। नवाज शरीफ की झलक से मुखालिफिन के औसान खता हो जाते हैं। ऐसी हरकतों से मुखालिफिन अपना मजीद नुकसान और मियां साहब का फायदा कर जाते हैं। मरियम नवाज का नवाज शरीफ की तस्वीर पर रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी पर सब्सिडी नहीं बरामद की इजाजत दी। एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई तो मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद था। मौवने खुसूसी शहजाद अकबर की वजाहत, बोले कमीशन की रिपोर्ट शाहिद खाकान अब्बासी के लिए चार्जशीट है, वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। खदशात सच साबित, कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 78 अमवात, तादाद 1400 के करीब। मजीद 2429 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुतासरीन की तादाद 66,475 तक जा पहुंची। सिंध में 26 और पंजाब में 24,000 अफराद मुतासर। शेख रशीद ने एक और सियासी धमाका कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ समेत पूरी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। धमाका राजा जफरुल हक, गौहर अयूब और उन्होंने किया। धमाके के वक्त आप कहां थे? सहाफी का सवाल। धमाकों से पहले मुल्क से बाहर जाना मेरी ड्यूटी थी, वजीर रेलवे का जवाब। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को करारा जवाब, कहा शेख रशीद तो एटमी धमाकों के वक्त मुल्क से भाग गए थे। मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाले आज एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की मुखालफत, जून में कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की असम्बली अरसाल कर रखी है। हुकूमत के पास खर्चे पूरे करने का एक ही हल, ज्यादा से ज्यादा नोट छाप कर खर्चे पूरे करो। 9 हफ्तों में 840 अरब के नोट छाप डाले। जेरे गर्दिश नोटों की मालियत 67 खरब रुपए से तजावुज। नए नोट छापने से महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? शेख रशीद से एक बार फिर उनकी शादी का सवाल। सहाफी के सवाल पर चौंक कर पूछा, उनसे कौन शादी करेगा? ये आयशा उमर कौन है? शेख रशीद का सवाल। आयशा उमर ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि वो शेख रशीद से शादी करेंगी। पेशावर बस मंसूबा केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 जून को समाअत करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई, कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप का आलमी इदारा सेहत से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। चीनी कंपनीज ओहदेदारों पर भी पाबंदियां आए। कहते हैं आलमी इदारा सेहत पर चीन का कंट्रोल है। WHO ने कोरोना के फैलाव से निपटने के लिए गलती की। 7 करोड़ 1.5 करोड़ की तो होगी। अच्छा, तहकीकात हुई थी तो फिर क्या हुआ? तहकीकात हुई थी उसकी, अब उसके बाद जो है फिर ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम थी तो उस वजह से उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गई कि थोड़ा बहुत जो है केस को दबा दिया गया। लेकिन यह है कि
सख्ती बहुत हुई थी। और साबिक ओलंपियन हनीफ खान ने 1983 में पाकिस्तान हॉकी टीम के जरिए स्मगलिंग का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं तहकीकात में टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलव्विस निकले। मुल्की बदनामी से बचने के लिए केस दबा दिया गया।